ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹಚ್ಚಿ ಇವ ಮಗ ಇವ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಎದಕ್ ಹಾಕಿರಿ? ಮತ್ತೆ ಆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಎದಕ್ ಹಾಕಿರಿ? ಕರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರಿ? ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರಿ? ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ಕರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಾಡಿರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಕರ್ತೀನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನಂತ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಆಪ್ ಆಗದಾವ ಮತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಅದಾವ ಅಮ್ಮ ಅದಾವ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೋರಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ ಸಂಬಂಧ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ದಿಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಮನಿ ಕಳಿಸ್ರಿ ಮೊದಲಂತ ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಪ ಅಟ್ಟೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗಿದು ಪೇಪರ್, ನಮ್ಮಿದು ಪರಿಚಯ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಯಾರ ಅದು ಬೇಡ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು. मैं तमाम जनता, खास करके डीसी साहब से, कमिश्नर साहब को मैं बताना चाहता हूं, देखिए आपके बीएलओ किस तरह से गलत काम कर रहे हैं। ये खुद बीएलओ लिखा हुआ है। देखिए इतना बीएलओ खुद गलत शब्द लिखेगा, खाट करेगा, तो किस हिसाब से आप ये फॉर्म सबमिट कर लेंगे और किस तरह से इनका वेरीफाई होगा? मुझे आप ही बताइए डीसी साहब, मुझे बताइए मिस्टर कमिश्नर, किस तरह से होगा? यहाँ देखिए आगे भी, ये देखिए ये आपका बीएलओ भर रहा है चिट पटे करके, तो क्या मतलब इसका? वो एक कहावत है, तो मास्टर है या हजाम है करको, ये इस तरह की ये कहावत यहाँ पर यूज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्या इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है? ये देखिए ये खाटकोट, क्या इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा? ये प्रॉपर ट्रेनिंग ऑलरेडी 3 मास्टर इनके ट्रेनर थे, इनको दे चुके हैं। उसके बावजूद भी ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है उस वक्त ये शायद वहां पर थे नहीं, या तो थे तो सो गए होंगे। जी जी जी, क्या इसीलिए हम ये सोए हुए अधिकारियों को जगाने आए हैं। अगर ये इसी तरह हरकत करेंगे तो हम इनके लिए इनकी कंप्लेंट देंगे, हम डीसी दफ्तर में जाएंगे, धरना करेंगे, जब तक ऐसे लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता। ये देखिए सब हर तरह से गलती, एक का गलती नहीं है, हर फैमिली का गलती करते हैं। जब ये बीएल हो तो क्या हम इन पर विश्वास रखें और क्या समझकर हम इनसे फॉर्म हमारा पुटअप कर ले? हाँ, कंधे बाप के जिसका संबंध है। मैं दोबारा हर वोटर से, हर बीएलओ से कहूंगा, अब एक बार ट्रेनिंग ले। ये जो दोनों कॉलम हैं, ये चाहे लेफ्ट का हो या राइट का, ये 2002 मतदार पट्टी में जो आपके नाम था, चाहे वो आपका खुद सेल्फ हो, चाहे आपके बाप दादा का जो था, वही भरना है। आप ही के नाम के आगे जिसका बाप का था या जिसके शोहर का नाम था, उसी का भरना है, उसी का संबंध बताना है। वोटर्स का संबंध यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। मैं मतदार से भी कहूंगा, मैं बीएलओ से भी कहूंगा, हो जाइए होशियार। अगर बार बार इसी तरह हरकत होगी तो आपके नामों के साथ हम डीसी ऑफिस पहुंचेंगे और आपको सस्पेंड करने तक हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं डीसी साहब से दोबारा कहूंगा, डीसी साहब अब आपको आपके दफ्तर में बैठ कर एसी में बैठिए मत। ये हमारे जनता के हर एक वोट का सवाल है। आप बाहर आइए और देखिए आपके बीएलओ क्या काम कर रहे हैं। आज हम जो यहाँ पर पहुँचे हैं कि उर्दू स्कूल नंबर 26 अफजलपुर टके में, तो बीएलओ से भी हमारी मुलाकात हुई और शकील बाग मारे जो है शहर के हर वार्ड को जो है, हर बूथ को जो है सर्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका बीएलओ जो फॉर्म भरा हुआ है एरिया अफजलपुर टक्के में जो मौजूद हैं, तो ये आप देखते हैं किस तरह से यहाँ पर रेक्टिफिकेशन किया है, स्क्रैच किया गया है। ये इनोमिनेशन फॉर्म कम और किरानी दुकान की चिट्ठी लग रही है कि जब भी चाहे खाट मारे, जब भी चाहे करे। तो इस तरह से लोग परेशान हैं कि अगर बीएलओ ही ऐसी गलती करेंगे तो मतदार क्या करेंगे, ये आप सोच समझ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं उसके बाद से लिया सुबह नंबर एक साथ लगाया। क्या आ सकते हैं अंदर?
ಈಗ ಏನಂತ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಆ ಪ್ರೋಜ್ನೆ ಈಗ ನಾನು ಇವ್ರ ಜಡಿನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗೇನ್ರಿ ನಾನು ಈಗ ನಾ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹೆಸರ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ गंडन ಹೆಸರು ರೀ ಹ್ಮ್ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ नहीं उसमें पढ़नी मैपिंग करी से उसमें देखो नहीं ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಿದದನ್ರಿ ತರಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ सरफराज भाई उसमें भरोसा है देखो कौन सा ಯಾವ ಇದು ತುಂಬಿ ಇದು ಇಲ್ಲ वो नहीं है तुम्हारा दिखा ಬರೆಸಲು अब तुम्हें वो इनका डिटेल भर इन तक का इसलिए देखो नहीं तो सब मोबाइल में मैडम लगा कुछ नहीं और डिटेल बनो ನೀವು ಏನೋ ಇದೆ ಇಲ್ರಿ ನೀವು? सर ನೀವು BL ಇದೆ ಇಲ್ರಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ರಿ ನೀವು ಈಗ ಈಗ ಹಾಕ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ಯಾರಿ ನನಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಿದ ತಾಪ ಇವ್ರೇ ತುಂಬ್ಯಾರಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೀರ ಅದ್ರಾಗ ಇವ್ರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು ಹಾ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರು ಆಗ್ತದೆ ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ತಂದೆ ಈಗ ಅಮ್ಮಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಇದು ಅವ್ರ ತಾಯಿದ್ದು ಇವ್ರು ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಈಗ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಬಂಧಿಕ ಹೆಸರು ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಕೆಳಗೆ ಅಜ್ಜಿದರೆ ಅಜ್ಜಿದ್ರಿ ಈಗ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತ ನಾ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊರಿ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಯಾರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಕೆಳಗ ಈ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರು ಏನಾಗ್ತೀರಿ ತಾಯಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ರೀ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದು ಇದು ನಮ್ ಪರಿಚಯ ಅದ ಇದು ನಮ್ ಹಕ್ಕು ಇದು ನೀವು ಏನು ತಪ್ಪು ಬರದ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದು 2002 ಆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಅದಾರ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಹೆಸರು ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಕೆಳಗ್ ಗಂಡ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗಂಡ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಗಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾರ ಜೊತೆ ಅವರು ಪ್ರೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಅಜ್ಜದ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಅವ್ರವ್ರ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಫಾದರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ತಂದೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಹೆಸರು ಇರ್ತವೆ ಆ ಅಜ್ಜ ಹೆಸರು ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲೇ ಸರ್ ಅದೇ ರೀ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಈಗ ತಪ್ಪು ನೀವೇ ನನ್ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ರಿ ನೀವು ಹಾ ನಿಂದ್ರಿ. ನೀವೇ ನೋಡಿ ಇದು ಏನ್ರಿ ಅದು ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು. ನೀವೇ ನೋಡಿ ಇದು ಏನ್ರಿ ಅದು ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು आवाज करे ना तब पर करे नहीं मालूम से करे ना एक दो अपा तुम्हें क्या है एक दो मैं यार सर हेल्प करूंगा अभी तुम्हें की बात कर नहीं उनको गुस्सा करने से बोले देखो नहीं उनको कल बोले क्या बोलूं गरम होते रहेंगे पूरी रहेंगे होटल गए देखो बाद में उन्हें फिरना पड़ता है गलत है से बोले तुम्हारी जरी गलती की तरफ से पूरा देखो मानो सॉरी गलती है लक्ष्मी यार है कि नहीं सेटा इनका एक टाइम गरम नहीं है एक हफ्ते से आ रहे हैं इनकी से पहले मैडम आते हैं मैं मैडम मिला कुछ करें तो उन्होंने आज प्रॉब्लम है कर को नहीं है सर उन्होंने फॉर्म भर ले रहे हैं स्कैन करें कल अब इनो भर ले रहे हैं और गलती किसकी बोलते हो तुम्हें इनकी या वो मैडम तो भी नहीं समझा अब वो मैडम भी वॉच करे रही तो वॉच करे रहे तो ट्रेनिंग ली सर ट्रेनिंग अब उनकी कौन सी फॉर्म है नो ट्रेनिंग ली सर ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಂದಿನಿ ಸರ್ ತಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ BL ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೊರ್ಸಂಗಿ ಅಂತ ಅದಾರ ಒಂದ ಮತ್ತ ಆಲ್ಗೂರ್ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಸರ್ ತಪ್ಪೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಫುಲ್ ತಪ್ಪು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ಪಾಠ 36 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಾಠ 36 ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವೈರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋರಿ ಮೊದಲ ಈಗ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್
2002 में वोट नहीं डाली थी ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ? ಆಲ್ಗೂರ್ ಸರ್ ಇದು ನಾ ಏನ್ ಏ, form- ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯಕತ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಕತ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ರೀ. ಯಾರ್ದಾರು ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ರೀ ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗ್ಯದ ನಾ ಅದು ತಪ್ಪಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ mobile ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾವ ನಮ್ದು, ನಮ್ಮ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೇಕದು ಕೋಟಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದ್ ತಪ್ಪಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ये फॉर्म दी क्या हमको? वो मांग लो पहले जाको उसके पास से। हाँ उससे बोल को मैं आलू को अब कमिश्नर सब साफा आते हैं वहाँ स्कूल में जमा दी तुम्हें ये सब फॉर्म जितनी भी गली में तुम्हें खास कर को यहाँ जिम्मेदार कौन है ये गली के तो प्लीज तुम्हें पूरे जिम्मेदार लो। मेरे हिसाब से पूरी गली में गलत फॉर्म भरे। मेरी बात गौर से सुनो ठीक है, तो हमारा वोट हमारा मालूम है कितना इम्पोर्टेंट है, इनको क्या इनको वैल्यू नहीं है। हाँ इसलिए पूरी जने के फॉर्म चेक करो, जिसके फॉर्म सही है इट्स ओके, जिसके फॉर्म गलत है सीधा सीधा बीएलओ को अगर दिए तो वापस मांग लो। मांगले को नया समझा मेरे पास आओ मेरे ऑफिस में, मैं समझाता हूँ। यहाँ कौन सियाने बोलो उनको भी समझाता हूँ, अब मैडम को भी समझा गया तो मैं अब उन्हें वोट टेप भरे इट्स ओके, नहीं भरे इनका नाम के साथ मेरे पास है, अब कंप्लेंट दो, अब एक्शन लेने लगाता है। सर उसके स्कैन भी करें सर इनके से पहले उन्होंने कर सर बुलाओ तो बुलाते रहे तो मेरे फोन ಇದು ಕಾಲಮ್ ಏನದಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬೇಕ. ಆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನು ಯಾರು ಪ್ರೋಜನಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಜನಿ ಹೆಸರು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೋರಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮದ ಇರ್ಲಿ ಅಪ್ಪದ ಇರ್ಲಿ ಆ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೆಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನೋ ಅಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ವೋಟರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸೋದು ಜरूरत ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಐತ್ರಿ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪನ ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಹಾ ಈಗ ಒಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಅದು ಒಪ್ಕೋರಿ ನೀವು ಮೊದಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅದು ತಪ್ಪಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿದು ಅದು ಏನ್ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕಿಸಿನ್ ಬರಿಲಾಕತ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಈಗ ನಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಂಗಿ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತಪ್ಪು ನೀವು ಬರದ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನ್ ಯಾರ್ದ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿನಿ, ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿನಿ, ಯಾರ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನೀವು BLO ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗ್ಯಾರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಾರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ಕರ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅದು ತಪ್ಪಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ತಪ್ಪು ತುಂಬ್ಯಾರ ಅವರು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಹಾಕಿನಿ. ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಕೆಳಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್? ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಹಾಕಿನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನದ ಕೆಳಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ ಏನಾಗ್ತೀರಿ? ಮಗ ರೀ. ಯಾರ್ದ ಮಗ? ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರು? ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರು? ಮಗ ಮಗ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದೆ ರೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗ್ತೀರಿ? ಯಾರ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ತೀರಿ? ಇವ್ರದ್ದು ಸರ ಇವ್ರು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ತಾರ ಅವ್ರು? ಯಾರು ಕೊಟ್ರ ತಂದೆ ತಂದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿರಿ ಇಲ್ರಿ? ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ರಿ ನಾನು ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ತೆಗೆದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂಗನವಾಡಿ ತೆಗೆದು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಲ್ಗೂರ್ ಹೆಂಗ್ ನಿಮ್ದ? ಸದಾಶಿವ ಆಲ್ಗುರು उन्हीं गोबे अलगुर इसके ने ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ದು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇದು ತಗೋತಾರೆ. ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಿಮ್ಗೆ? ಮನೆ ಹಾಕ್ಯಾರ್ರಿ ಅದು ಮನೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಇಂಥವ್ರ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳಕತ್ತೀರಿ?
ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ತಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ರಿ. ತಪ್ಪೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ತಪ್ಪೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ತೋರ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲು ಹೋಗೋದು ಇದು ಪ್ರೋಜನಿ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲ ಏನ್ ಬರ್ತಾರ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿ. ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅದು ನಾವ್ ಓದ್ಬೇಕಾ? ಇಂತ ಓದ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತದಾರ- ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮತದಾರ ಸಂಬಂಧಿ ವಿವರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿನ 2002 ಆಗಿದ್ದು. ಸಂಬಂಧ ವಿವರ 2002 ಯಾರ್ದದು ಯಾರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋದ್ರಿ. ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಹೆಸರು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋರು ಅವ್ರು 2000ದಾಗ ಇದ್ದು ಇರೋ ಇವ ಇದ್ದ 2000ದಾಗ. ಇಲ್ರಿ, ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧ 2002 ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇವ್ರಲ್ರಿ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋದ್ರಿ. ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರ ಸಂಬಂಧಿ ವಿವರ. ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಇವ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಅದಾವನ ಇವ್ರದ ಯಾರ್ದು? ಇವ್ರದ ಪಟ್ಟಿ ಅದಾವ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ. ಇದು ಈ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮೊದಲ. ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾ, ಇದು 2002 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಂದ ಹೆಸರಿದ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ. ಈಗ ನಂದ ಹೆಸರ ನಾ ಬರಿತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅದ, ನಂದ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಸರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಪ್ರೋಜ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಜ್ನಿ ಅಂತಾರ. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಬರ್ರಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮಗ ಪ್ರೋಜ್ನಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೀ. ಹೌದು ಸರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಐತಿ. ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವರು? BLO ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ರೀ SIR. ಯಾರಿಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ? ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ದಶೀರ್ ಸರ್. ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ದಶೀರ್ ಸಾಬ್ ಯಾಳಗಿ. ಇವ್ರು 2002 ಆಗಿದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವ್ರು? ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಖಾಜಿ ಸಾಬ್. ಯಾರವ ಖಾಜಿ ಸಾಬ್? ಅವ್ರು ಯಾರ ಹಾಕಿಲ್ ತಳಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯಾರವ ಖಾಜಿ ಸಾಬ್? ಟೈಪ್ ಹಾಕಿಲ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾತ ನಾನು. ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಖಾಜಿ ಸಾಬ್ ಅಪ್ಪ ಯಾರು? ಇವ್ರದ. ಈಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ ಇರ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬರೇ ಯಾರ ಜೊತೆ ಪ್ರೋಜ್ನಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವ್ರ ಪ್ರೋಜ್ನಿ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪರ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾರದ ಅದ್ರಾಗ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಗಂಡ. ಆ ಗಂಡ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾರ ಜೊತೆ ನಾ ಮಾಡೇನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾರ ಹೆಸರು ಮುಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾವೆ. ಕೆಲವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪರ ಜೊತೆ ಇರ್ತವೆ. ಸರಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ ಗಂಡ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲೇ. ಅವ್ರವ್ರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಗಂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಲಮ ಅದು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಹೋಟ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ. ಯಾವ್ದ ರಾಜ್ಯ? ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾವ್ದ ಇದು ಭಾಗ 221. ಅದೇ ಹೇಳಾಕತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದು ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ತಾ ಈ ತಾಯಿ ಮಗ ಮಗಳ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ? ಬರೇ ಮತದಾರ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿವ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿವ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ತಾತ ಅವ್ರ ಹೆಸರ ಮುಂದ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಅವ್ರವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಷ್ಟ ಹಾಕಿ ಇದು ಕೊಡೋರು ಅಟ್ಟೆ ಸರ್. ಬರ್ರಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ರಾಜೇಶ್ ಸಾಬ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ತಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ತಪ್ಪದ್ರಿ. ನಾ ಹಾಕೋದ್ ತಪ್ಪದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಅಗಾಡಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ? ನಾ ಹಾಕೋದ್ ತಪ್ಪದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಇದು ಒಂದ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ತಾಯಿ ಹಾಕಿರಿ ನೀವು? ಏನ್ ತಂದೆ ಹಾಕಿರಿ? ತಾಯಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀ, ತಾಯಿ ಕಸ ಹೊತ್ತ ಗಂಡವ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೆಸರೇನು? ಮೀರಾಬಾಯಿ. ಮೀರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಗಂಡ ಹೆಸರ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ಬೇಕ? ಗಂಡ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಗಂಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಹಾಕಿರಿ? ಈಗ ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ತುಂಬಿರಿ ಫಾರ್ಮ್? ಈಗ ಈಗ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು? 2 ದಿವಸ.
2 ದಿವಸದಾಗ 6 ಮಂದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದು 50 ಮಂದಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪೆ ತಪ್ಪೇ ಇದದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಮಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ सर पूछो उसे खाली ट्रेनिंग लेके वो ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎದಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು 1 ದಿವಸ ಹೋಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗಿನಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್ ಹಿಂಗ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಾರ ಅದು ಹೇಳಿದಂತ ಮೇಡ ಬರ್ತಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ದೇನಿ तुम्हारा नाम क्या चांद भी तुम्हें हाँ बीएलओ है आप अब ये फॉर्म में ये बताओ 2002 मतदार पट्टी में के हिसाब से भर रहे हैं क्या हमको अभी ये आधार कार्ड दिया तो उस हिसाब से भर रहे हैं देखो भैया पहले 2002 में मैपिंग हुई तो 2002 के हिसाब से यहाँ भरने का यस अब यहाँ मैपिंग है जिसका मैपिंग हुआ उसका नाम हाँ उसके बाद में यहाँ संबंध में क्या भरे संबंध उनके रिलेशन उनके हस्बैंड रहता हस्बैंड का नाम आता है वेरी गुड हाँ नहीं तो उनके जर कर तो उनके बाप के साथ मैपिंग हुआ तो बाप का नाम आता ओके अब प्रोजनी कॉलम में ये है जो बाप के साथ कर लें दादा के साथ कर लें दादी के साथ कर लें दादी के साथ कर लें दादा के साथ कर लें अभी बाप के साथ कर ले उसके बाद यहाँ संबंध में क्या आता है बाप के साथ कर ले तो उनके दादा का नाम आता है वेरी गुड संबंध क्या होता संबंध तंदे कर का वेरी गुड अब माँ के साथ कर ले तो यहाँ उनके अब्बा का नाम आता है संबंध गंड कर का अब एक बात फिर बोल तो सुनो अब तुम्हें गवर्नमेंट सर्वेंट है शादी से पहले नौकरी लगी कि बाद में लगी शादी हुई बात तुम्हारे इसमें तुम्हारे अब्बा का नाम आ रहा है क्या तुम्हारे मदद का नाम आता मैं तो मेरे नानी के साथ प्रोजनी कर ले से नहीं तुम्हारे इसमें कहीं का आता गवर्नमेंट सर्वेंट है नहीं तो अब्बा का नाम आता अब्बा का नाम, हाँ अब्बा का तो चंद गवर्नमेंट सर्वेंट मैं भी दोबारा यहाँ जो मेरा इस न्यूज को देख रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप महिला हैं खास कर तो उस वक्त आपके शोहर का नाम नहीं रहता आपके वालिद का नाम होता तो उस वक्त में ध्यान से उनको पूछना कुछ हाँ तुम्हें अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनके मर्द का नाम नहीं भाना इसका भाना और वो मतदार पट्टी में जो है देखो मतदार पट्टी में कैसा है वैसा भाना ठीक है अब दादी के साथ करूँ मैं यहाँ बोलो यहाँ दादी के साथ करे तो जी यहाँ दादा के नाम आते वेरी गुड यहाँ उनके दादी को इनके रिलेशनशिप क्या होते तो गंडा होते गंडा ठीक परफेक्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा काम करो इनके हाथ से फॉर्म भर ले सकते हैं तो हमने जो है आज वार्ड नंबर 2 जो अफजलपुर तके के हर छोटी छोटी गलियों में कांग्रेस के जिला माइनॉरिटी अध्यक्ष शकील पागमारे ने तमाम बीएलओ से जाकर जो है घर घर जाकर लोगों से रब्ता कर रहे हैं कि उनका फॉर्म सही है या गलत है लेकिन हमने जो है 3 या 5 बीएलओ से यहाँ पर मुलाकात की लेकिन इसमें जो है तमाम बीएलओ एक को छोड़कर जो है तमाम बीएलओ जो है फॉर्म गलत भरे और फॉर्म इनोमिनेशन फॉर्म ऐसा भरे कि आप देख नहीं सकते हम आपको दिखाएंगे आप भी देखिए सर ऐसा क्यों हो रहा है और कुछ बीएलओ कह रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग नहीं मिली हमें ट्रेनिंग में यही बताया गया है वही क्वेश्चन है इसलिए तो मैं हर जगह बीएलओ को पर्सनली विजिट कर रहा हूँ कि बीएलओ किस तरह से फॉर्म भर रहे हैं जैसे कि वार्ड नंबर 2 में हम यहाँ पर मौजूद हैं तकिया अफजलपुर तकिया इस इलाके को कहा जाता है अब आप खुद हमारे साथ हैं आपने खुद देखा कि किस तरह बीएलओ गलत फॉर्म भर रहे हैं जी क्या उन्हें खुद उनको जब हम पूछ रहे हैं तो उनको कई लोग तो कह रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग में नहीं गए जब ये ट्रेनिंग में नहीं गए तो फिर ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है मेरा सवाल आपने सुना होगा मेरा सवाल उनके लिए कागज का टुकड़ा है मैं बार बार कह रहा हूँ आपके लिए कागज का टुकड़ा है हमारे लिए हमारा हक है हमारी पहचान है इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो हमारी खास अब ये मुहिम हर बीएलओ को मिलने की मुहिम यही है कि कोई बीएलओ सही काम कर रहा है क्या नहीं मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5 दिन से खुद बीएलओ गलत फॉर्म भर रहे हैं और इसका जिम्मेदार कौन होगा मान भी ले रहे हैं आपके सामने मान लिया उन्होंने तो इसका जिम्मेदार कौन प्रशासन ही होगा ना तो हमारी खास ये विनती है प्रशासन से कि इन बीएलओ को जल्द से जल्द सस्पेंड करे जब तक इन बीएलओ को सस्पेंड नहीं किया जाएगा बाकी के बीएलओ भी इसी तरह काम करेंगे मतलब मैं बोलना यही चाह रहा हूँ जिस तरह से अन्य राज्यों में जो होटा डिलीट हो गए हैं उससे ज्यादा यहाँ डिलीट हो गए जबकि हम ऑथेंटिक हैं हम सही हैं जब हम सही होने के बावजूद हमारा फॉर्म सही नहीं भरा जा रहा तो फिर क्या इसका मतलब सर बीएलओ के ऊपर जो सुपरवाइजर होता है सुपरवाइजर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है और बीएलओ खुद मान रहे हैं कि हमें सुपरवाइजर यही तरीका बताया है इसीलिए मैंने अब महानगर पालिका कमिश्नर को भी फोन लगाया है सुपरवाइजर को भी फोन लगाया है और हमारे नेताओं को भी फोन लगाया कि आप आइए इस वार्ड में यहाँ पर पूरी तरह से गलत फॉर्म भर रहे हैं बीएलओ करके अब जैसे ही यहाँ पर सुपरवाइजर आएगा कमिश्नर आएंगे वहाँ पर आप भी रहेंगे तो देखिए
हम उनसे क्या बात करते हैं और देखते हैं वो हमें इसका जवाब क्या देते हैं। तो आपने देखा कि शकील बागमारे साहब जो है गली गली घूम रहे हैं, हर बीएलओ से मुलाकात उनकी हो रही है, लेकिन बीएलओ का जब जायजा हम ले रहे हैं तो बीएलओ खुद ऑन कैमरा मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है और उनसे जो है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और कुछ बीएलओ का, एक बीएलओ तो कहता है कि मैं कल ही ज्वाइन हुआ हूँ, मैं एक ही दिन की ट्रेनिंग लिया हूँ, और एक मैडम बीएलओ कहती है कि मुझसे जो है छोटी सी गलती हुई है। ये इनकी एक छोटी सी गलती हमारी नागरिकता को खत्म करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बीएलओ फील्ड में किस तरह से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने जो है कमिश्नर महानगर पालिका के कमिश्नर से भी राब्ता किया। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हम अर्जेंट जो है यहाँ पर सुपरवाइजर को भेजेंगे, और हमने नेताओं से भी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अंदाजा अगर यही हाल रहा तो यहाँ के वोट जो है बिल्कुल जो है सस्पेंशन में आ जाएंगे और यहाँ के लोगों को नोटिस आना 100% तय है। ಈಗ ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನಾನು. ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮನೆಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೋಟರ್ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೆಯುವಾಗ ವೋಟರೇ ಬರೀಲಿ ಅಥವಾ BLOನೇ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸಹಾಯಕರು ಯಾರು ಬರೆಯುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ವೋಟರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೋಟರ್ ಬರೀಬೇಕು, BLO ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ BLO ಅವರೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕುಂದ್ರಸಾಕತ್ರ ನೀವು ಮಾಡೋರೇನ? ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇನ್ ಕೆಲಸ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದು. ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿನವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನ ಅರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಹಂಗ್ ಬರೀಲಾಗತ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇಲ್ರಿ ಅವರು? ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಬರಿತಾರೇನ ಅವರು? ನೀವಲ್ರಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ತೋರಿಸ್ಲೇನ ಈಗ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಕೋತ ಇಲ್ಲೇ ಒಯ್ಕೋತ ಕುಂದರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾಕದಿರಿ? ನೀವು ಮ್ಯಾಗ ಏನ್ ಏನಾರ ಅಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರಿ? ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ? ಏನಾರ ಅಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರಿ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ನಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? 2002 ಡಾಟಾ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಅವರು ಇಕ್ಕಿದ ಸಂಬಂಧ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕ, ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಆಗ್ಬೇಕ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಕನಿಷ್ಠ 4 ತುಂಬಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಇವ್ರ ಹೆಸರ ನಿಂಬಳಿಕರ ಯಾರು? ಇವ್ರು ತುಂಬಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ಈಗ ಇವ ಹುಡುಗ ಇರೋದು 22 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ನೀವ್ ಹೇಳಿ. ಇವ್ರ ತಂದೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವ ಯಾರು? ಮತ್ತ ಇದು ಆಸಿಫ್ ಹೊರಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಯಾರು ಬರ್ದಾರ ಇದು? ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಊರೇ ಆಗೈತಿತ್ತು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಏನಿದು ಸರ್? ಶೌರ್ಯಗ ನಾಮ ನಿಮ್ದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ರಜಾ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ರಿ. ನೀವು ಬ್ಯಾರೆಯವ್ರ ಕುಂದಿರ್ಸಿ ಬ್ಯಾರೆಯವ್ರ ಗೊಟ್ಟಿಪಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಹೌದ್ರಿ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ. ನೀವು BJP ದುಡ್ಡು ತಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಇವರು BJP ಅವರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ BLO ಎಲ್ಲಾರು BJP ಅವರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪ ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮೋಜನಿ ಕಾಲಮ್ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹೆಸರ, ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನದ ಮೋಜನಿದಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದೇ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂತ BLO ಆಗ್ಲಿ, ಎಂತ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾ DC ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇದು ಸರಿ ಆಗ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಮತ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? BLO ಅಲ್ಲಿ 4 BLO ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಸಾಹೇಬ್ರ ಇದು ಇವ್ರ ಏಜ್ 22. ಇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಹೆಸರ ಆಸಿಫ. ಇವ್ರದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋಜನಿ ಕಾಲಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಾ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ ಎಲ್ಲ BLO. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಮತ್ ಸರ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಿ ಕೊಡಕರ್ತಾರ ಸರ್. ಇವ್ರ ಅಪ್ಪರ ಹೆಸರು ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜರ ಹೆಸರು ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕೊಡ್ಬೇಕ. ಇದು ತಪ್ಪಿಂದ ಇವ್ರದೇ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಳಕತ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬ್ಯಾರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಂದು ಕುಂದರ್ಸಲಾಕತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲ BLOಗಳು ಎಲ್ಲಾನೇ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸುಪ್ರಾಜ್ ಅವ್ರುಗಳು ನಾವು ತಪ್ಪದ ನಾವು ಬರತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು? ಏನ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಮೈನಾರಿಟಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಆಗೋದು ಕೆಲಸ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ ಆಲೂರ್ ಏನಂತ ನಮ್ಮ BLO 2ಗೆ ನೀ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೋಗ, ನಿಂದ 2 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೋಗ. ಇವ ಆಲೂರ್ ಸದಾಶಿವ ಆಲ್ಗೂರ ಇವ್ರಂತಾರ ನೀ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೋಗ ಚರ್ಚೆ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ ಮೊದಲ್ ಫಾರಂ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ತುಂಬಿಸ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಫಾರಂ ಅವ್ರೇ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರೇ ತುಂಬ್ಲಾಕತ್ತಾರ, ತುಂಬ್ಲಿ. ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೇನು. ಇವ್ರು ತಪ್ಪ ಈಗ ಬರೋದು ಈಗ 4 ದಿವಸದಿಂದ ಅವ್ರು ತಪ್ಪ ಬರೋದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. 2,000 ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಇವ್ರು ಈಕಿ ಅಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇಕ್ಕಿ ಅಜ್ಜಿದ ಚಾನ್ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರ, ಇಕ್ಕಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಯಾರ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಇವ್ರದ ಗಂಡ ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ವ? ಆ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಯಾರ, ಹಾಕಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು. ಇದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಗೂರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಆಲ್ಗೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗರ್ಸಂಗಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ತುಂಬಲಾಕ್ ಬಂದಾರ ಸರ್? ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗರ್ಸಂಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ BLO ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಒಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಬರ್ಯಾಕೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೀರಿ? ಎದಕ್ ಬೇಕು? ಇವ್ರು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗೇನೆ, ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಏನ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಈಗ ಏನ್ ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಇಲ್ರಿ ಚಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡರೇ ಮಾಡ್ರಿ. 2,000 ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಪೇಪರ್ ಇದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬರೀ ಕಾಗಜ, ಇದು ಪೇಪರ್, ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿದ್ ಸರ್ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಾಹೇಬ್ರ. ಮತ್ತು ಈಗ 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಾಹೇಬ್ರ. ಅವ್ರು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಾಹೇಬ್ರ, ಅದ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ತಗೋಬೇಕು ಸಾಹೇಬ್ರ. ಇದು ನಮ್ದ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2-3 ನೀವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ನಾವು DC ಸಾಹೇಬ್ರ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇ ಮೇಡ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಕೇಬೇಕ್ರಿ. ಭಾಳ ಚಲೋ ಸಾಪ್ ಕೈಂಗೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಂದು ಕುಂದಿರ್ತಾರ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಉಳ್ಕಿದವ ಅವರು ಮಾತಾಡಕರ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಾರು ವಿಡಿಯೋ ತಗೋರಿ ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ದೇನದ ನೀವು ಏನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ರಿಪ್ಪ. ನಿನ್ನೇನು ಅಂದಿನಿ OTP ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೂತು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರಂತ ಸರ್. ನಮ್ಮ ನೇರ ಆರೋಪದ ನೋಡ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಕೆಲವು BLOಗಳು BJP ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ
ಬರ್ರಿ ಇವ್ರು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವಸ್ತು ಅದಾವ ಹಿಂಗ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡೀನಿ ಇವರು ಅಲಗೂರ ಇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೇವೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಗಾರಿ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಹಿಂಗೆ ನಡೆದ್ರ ಮತ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ ಇವ್ರು ಕೇಳೋಣ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ 1 ಮಿನಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿನ ಬರೀತಾ ಇದೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವೇ ತಪ್ಪ ನಾ ಸರಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಈಗ ನೋಡಿ ಇವ್ರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಹಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಾರ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೈ ತಗೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸೈ ತಗೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರಕಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗದ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ನಾನು ಈಗ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಹೆಂಗದ ಹಂಗೆ ಬರೆಯಾಕತ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಐತಲ್ಲ ಈಗ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್ ತಪ್ಪ ಬರ್ತಿರಲ್ರಿ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸರಿ ಮಾಡೀನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೀನಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ವೋಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ದಿದೆ ಹೌದಾ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಸರ್ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸುಪ್ರಾಜರ್ ಇದ್ದು ಇವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 20 ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ಬರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಂಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ ಸಿಟಿಲಿ ಅವ್ರ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ರಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡಕತ್ತಾರ PLO ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಲಾಕತ್ತಾರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಏನಿದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಬಂದ್ರಿ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಯಾವುದು ಇದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನೇನು ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು BLO ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಇವರು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ಸು ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಮಗೆ ಸಹಿತ ನಿನ್ನೆ ಈ ಥರ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ BLOಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ BLOಗಳಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು अब कमिश्नर साहब और हमारे सुपरवाइजर चारों BLO मिला को करेक्ट घर घर जाको कितने फार्मा दी उतने फार्मा करेक्ट कर तो कहीं यहाँ पे ऐसी गली में दी वो भी करेक्ट करना सब जगह करेक्ट करना। तो BLO को सस्पेंड करने की आप बात कर रहे थे तो उसके ताल्लुक से अब हमें अब DC मिलते हैं आगे ये काम नहीं हुआ इन्होंने सस्पेंड होना चाहिए। जी 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 अब एक को छोड़े तो इन्हों पूरा गांव भर करता है कौन तो कौन भी OTP ले रहा है कौन भी कर रहा है तो कैसा इन्होंने किया ही BLO अलग है और करने वाला अलग है सर। अलग है जो आप उनके बारे में क्या कहें? अब हमें अब DC सब कुछ जांच मिलते हैं तो ऐसा यहीं पर हो रहा है कि हर एक तरफ हो रहा है? हर एक जगह हो रहा है हमें बोल रहे हैं आप वीडियो कर लो कहीं हर एक ले को तुम्हारे माध्यम से बोल रहा हूँ दूसरा कर रहा है तो वीडियो कर लो हम ना भाव हमें उसे सस्पेंड कराए तक छोड़ते हैं। क्या एक तरह की साजिश? ये साजिश चल रही है बीजेपी वाले ये माइनॉरिटी वार्ड है यहाँ SC ST माइनॉरिटी है ये वार्ड कुछ फेल करना कहते हैं उन्होंने। थैंक यू सर। आज क्या है नहीं इन्फेक्शन के लिए शकील बागमारे साहब तक्यांग को आए थे विजिट के लिए उन्होंने आने को मालूम पड़ा कि तक्यांग के अंदर फार्म जो भर रहे हैं पूरे फार्म गलत भर रहे हैं घर को
उन्होंने क्या है नहीं हमीद मुशरफ उनको बुलाए, उन्होंने भी आए, उन्होंने आने को कमिश्नर को भी बुलाए, कमिश्नर भी आए। आने के बाद क्या है इन्हों अब भी इन्हों क्या है नहीं अपनी गलती को माने, क्या कर माने हमें फार्मा गलत भरेंगे घर को। आप उन्होंने क्या बोल रहे हैं हमें ना टाइम दो, हमें क्लियर कर को दे दूंगा को बोले। कमिश्नर साहब भी इसका वादा करें, ये क्या है नहीं आप उन्होंने बोलने को वादा करेंगे ना हमीद मुशरफ उन्होंने गई इंशाल्लाह इन्हों कर को दे तो ठीक है, नहीं देगा तो क्या आगे का उन्होंने आंदोलन कर दूंगा, हमें उनके साथ रहते हैं।